वो आके स्टेज के उत्ते प्रोफैसर गुरनाम सिंह जी मुक्तसर जिन्हां दी उड़ीक सी। अज आपां सारा ही लाहा ले लिया। सो पटियाले वाले तुहाडा धन्नवाद जी ने साथ नहीं दिता। राष्ट्रीय मूल निवासी संघ ते आपदा मैंबरशिप भर के जाओ ना तो वह मोबाइल नंबर लिखा के जाओ तो असीं तुहाडे नाल संपर्क करके तो साडे मानयोग प्रोफैसर गुरनाम सिंह जी मुक्तसर साहब, मानयोग तारा राम साहब, फकीर चंद साहब, दूसरे सारे मेरे वीर, मेरी भैन और मंच के अगे अज दे सम्मेलन नूं शंगार रहे मेरे बहुजन समाज दे, असी जद सम्मेलन करते हाँ तो मैं अक्सर ही तुहानूं कहंदा हाँ कि साडा सम्मेलन कोई तमाशा नहीं हुंदा। असी अपने जीवन दे दुखां दी कहानी वार वार दोहराउंदे हाँ, अपने समाज जांदे हाँ और अपने दुखां नूं वार वार उचेड़ते हाँ, जख्मां नूं उचेड़ते हाँ। साडे दुख इन्ने भयानक है, अगर इन्हां दे उत्ते खरींड आ जाए तो असी पता नहीं होर किन्ने हजार साल ये जख्म ये दर्द सहंदे रहांगे। इस करके मेरे दिमाग 'च हमेशा ये गल हुंदी है कि मैं उन्हां दुखां नूं उचेड़ दियां। ये जख्म अल्ले रहने चाहिए है और उदों तक ये जख्म दर्द करते रहने चाहिए है जदों तक असी दिल्ली तो ब्राह्मण नूं थल्ले नहीं ला दिंदे, तद तक ये जख्म रिसदे रहने चाहिए। मेरे वीरो, मीणा साहब ने OBC की गल कही, भारतीय संविधान की गल कही, भारतीय राष्ट्रीय झंडे की गल कही, बाबा साहब का जिक्र किया और बहुत गहराई नाल बहुत सारे मसले उन्होंने थानू समझाए। मैं खुद उन्होंने सुन रहा सी और मैं समझण दे पूरी कोशिश कर रहा सी, पर क्योंकि अज का विषय अत्याचार है, जुल्म है, जदों ही जुल्म शब्द मेरे सामने आता है, जदों अत्याचार मेरे सामने आता है, तद मेरे जीवन दी, मेरे लोकां दी, मेरे समाज दी हर पीड़ा मेरे सिर ते सवार हो जाती है। जिस दिन तो बाद मैं बाबा साहब नूं समझिया, अपने पुरखियां नूं समझिया, उन्हां दा इतिहास पढ़िया, ब्राह्मण का इतिहास पढ़िया, मैं उस दिन तो बाद बहुत बेचैन हाँ। और ये बेचैनी मित्रों मेरे मरण तक जानी नहीं चाहिए। ये बेचैनी रहनी चाहिए है, क्योंकि अगर ये बेचैनी चली गई तो संघर्ष मर जाएगा। इसलिए कि बेचैन हाँ, 35-40 साल तो दौड़ रहे हैं, दिल्ली वाल दौड़ रहे हैं। दिल्ली तो रे कोई मकाम नहीं है, दिल्ली तो रे कोई मंजिल नहीं है। जिथे बाबा साहब का संविधान लागू होता है उस संसद तो रे कोई मकाम नहीं है।
ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ, ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਉਰੇ ਕੋਈ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋਂ और मेरे बच्चों, जिंदगी ओडी वड्डी नहीं है जिड्डी वड्डी लड़ाई है। मैं सिर्फ अत्याचार ते ही जिक्र करूंगा कि जुल्म की हुंदा है, जुल्म का इलाज की है, और असी जुल्म का इलाज कर क्यों नहीं सके। मैं सिर्फ ये नाले घुमागा। मैं जब संसार नूं पढ़िया है, संसार के वड्डे वड्डे कांड पढ़े है, मैं हिटलर नूं पढ़िया है कि उन्हें लखां लोग जगदी हुई चिमनी च चक के जिउंदे सुट दिते, लखां। मैं पढ़िया है कि जब सिख लहर सिखर वल वध रही सी, तो वह दुश्मन जिहड़ा साडे घर च बैठा है, इस दुश्मन की बदौलत जिहड़े हमलावर बार बार आए, उन्होंने साडे बजुर्गों दियां लखां दियां लाशां बना दित्तियां। मनुख मरदे है संसार ते, लखां लोग मर जाते हैं, तब्दीलियां हो जांदियां, परिवर्तन हो जाते हैं, बदल हो जाते हैं। पर इस देश च जद दा ब्राह्मण आया है, साडी गुलामी कदे नहीं टुटी। 3000 साल तो असी जुल्म सह रहे होता। दुनिया के लोग गुलाम होए, संसार के लोग गुलाम होए। कोई 100 साल गुलाम रहा, कोई 200 साल गुलाम रहा, कोई 300 साल गुलाम रहा, इस तो ज़्यादा कोई गुलाम नहीं रहा। एक असी लोग हाँ, असी इस देश के 100 करोड़ लोग जिन्होंने SC ST OBC मुसलमान सिख ते ईसाई क्या जाता है, ये लोग 3000 साल तो ब्राह्मण दे गुलाम है। इदू वड्डी गुलामी किसी मनुख नूं नहीं पई वाई। मेरे वीरो, तुसी उस समाज पैदा होए हो जिन्हां दियां 40 पीढ़ियां गुलामी सहदियां सहदियां मर गईयां, आज़ादी नहीं मिली। 40 पीढ़ियां गुलामी सहदियां मर गईयां, इज्जत सन्मान नहीं मिलिया। 40 बुजुर्ग, 40 मामा, 40 बाप दादे, नाना नानी इस संसार तो चले गए। साड़ी पीड़ा खत्म नहीं हुई, साड़ा दर्द नहीं गया, असी बराबर दे मनुख नहीं बने। और 3000 साल तो चले जुल्म अज भी खत्म नहीं हुए। मैं एको ही कहानी कह के अगली गल शुरू करूँगा। कोई 15 दिन पुरानी बात है, सिर्फ 15 दिन पुरानी बात है। मेरे इस मोबाइल ते साड़ी एक कुड़ी दी फोटो आई और वो लाश है। साड़ी कुड़ी एक रस्ते दे उत्ते लाश पई आ और उहदे ते की लिखिया है कि इस देश दे बहुजन दी लड़की है और इनू बुरछे उठा के ले गए। सारी रात उहदे नाल बलात्कार करते रहे और साडी वो कुड़ी मर गई। मित्रों, साडियां कुड़ियां दा उठाए जाना, साडियां मामा दा उठाए जाना,
ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੂਆਂ ਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਦੋਤੀਆਂ ਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਬਣ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੂਟ ਕੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਜ ਕੁੱਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਔਰ ਮਰੀ ਪਈ ਨਾਲ 21 ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਤਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਪੀੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਾਤ ਬਣਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਤ ਜਿੱਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਾਤ ਤੇ ਵਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਖੋ ਲਈ। ਚੌਥਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਖੋ ਲਏ। ਪੰਜਵਾਂ ਜ਼ੁਲਮ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਛੇਵਾਂ ਜ਼ੁਲਮ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਖੋਹ ਲਏ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਖੋਹ ਲਏ, ਧੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖੋਹ ਲਏ, ਬਹੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖੋਹ ਲਏ, ਭੈਣ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖੋਹ ਲਏ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਕਿਤਾਬ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰਤਾ। ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਕੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ। ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਬੁੱਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਜ ਖੋਲਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਖੋਲੀ, ਕੱਪੜੇ ਖੋਲੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਖੋਲਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਧੀ ਉਠਾਈ ਗਈ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਮਰੀ ਪਈ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ 2 ਦਰਜਨ ਮੁਸ਼ਟੰਡੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੀ ਸ਼ੈ ਆ, ਇਹ 80-81 ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈ। ਮਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ, 80-81 ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਲਾ ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਿਆ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ,
ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਗਏ, ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਮੁਰਗੇ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਅਰਿਸਟੋਕਰੇਟ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਗਲੇ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਟੀਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਰਿੱਜ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਲੋਕ? ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀ ਪਈ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਜਾਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੀਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੀ ਬਗਾਰੀ ਤੇ ਕੰਮੀ ਕਮੀਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ 95% ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਣੇ ਹੈ, ਔਰ 95% ਸਿੱਖ ਸ਼ੂਦਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਣਿਆ, ਔਰ 95% ਈਸਾਈ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਪੋਪ ਬਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਮਣ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਪ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 3000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, 3000 ਸਾਲ। ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕੋ, ਜਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਜਦ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਇਹ ਸਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਖੋਪੜੀ ਐਡੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਭੌਂ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਾਪਰੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੋਪੜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਨਕਲਾਬ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਗੁਲਾਮੀ ਜਾਏ ਨਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਏ। ਮੁਰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੁਰਦੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਝ ਢੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਗਾਲੀ ਕਰਕੇ 100 ਸਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ 1-1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੋਟ, 5 ਜਾਣੇ ਤਾਂ 5000 ਰੁਪਈਆ।
ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 2-4 ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮੁੱਛ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, MLA ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਹੇਠ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਝੱਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਲਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, SDM ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ 5 ਬੱਚੇ ਮਾਰਤੇ। ਇਹ ਝੱਜਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਸੌਂ ਗਏ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਆਦਮੀ। ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ OBC ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਮਿੱਤਰੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ OBC ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ OBC ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਅਰੇ ਉਹ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹਨੇ 12 ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ 2 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਕਿ 1946 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ 16 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬਾਹਮਣ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਈ? ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਇਹਨੂੰ 12 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, 2 ਵੋਟਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਸੀ? ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ? 12 ਵੋਟ ਵਾਲਾ। ਤੇ 12 ਵੋਟ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਉੱਠਿਆ, ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਉੱਠਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇ। ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੱਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਹੈ। 2 ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਮੂੰਹ ਵੱਲੀ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਆਵਾ ਠੋਕ ਦੇ ਗਿੱਚੀ 'ਚ ਯਾਰ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਠੋਕ ਦੇ ਗਿੱਚੀ ਚੱਕ ਦੇ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਰੇ ਲਾਤੇ, ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਝੱਜਰ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਾਡੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਲਾਹਿਆ, ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਟ ਸੀ ਚਾਹੇ OBC ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤੇ।
15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਪਟੇਲ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮਨੁੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਊਨਾ 'ਚ 5 ਬੱਚੇ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਚਮੜਾ, ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਲਿਆਏ, ਉਹਦਾ ਚਮੜਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਫੜੇ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਾਰ ਨਾਲ ਬੰਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੌਣੀ ਲਾਈ ਵਾ। ਦੋਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈ। ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਬਾਤ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਝੱਜਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਟੇਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਕੁੱਟੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖੇ। ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਝੱਜਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਟੇਲ, ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚਮੜਾ ਲਾਇਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖੜਕਾਇਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਮੀਕ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਥੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਲਦ ਦੇ ਐਡੇ ਸਿੰਘ ਪਏ ਆ। ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਹੈ ਔਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੇਖੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਗਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪਿੱਠਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸਿੰਗ ਪਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਜਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਖਬਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣੀ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 3500 ਗਾਈਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ। ਚੱਕੋ ਬਾਈ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਲਏ, ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਲੱਦੇ, ਸਿਰ ਲੱਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਲੱਦੀਆਂ, ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਜਾਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬਹੁਜਨ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਊਨੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਸਵਾਏ ਜੈ ਭੀਮ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ। हर बात जय भीम, जय जय भीम, जय भीम। की चाहिए? आजादी। किस तो आजादी? ब्राह्मण तो आजादी। किस तो आजादी? पूंजीवाद तो आजादी।
किस तो आज़ादी, जाति बातों आज़ादी। किस तो आज़ादी, बामण तो आज़ादी। किस तो आज़ादी, जाति बात तो आज़ादी। जद नारे लगदे तो मित्रों मैं चैन नाल बैठ जांदा सी। मैं पहली बार चैन महसूस किया जिंदगी च। पहली बार मैनू चैन आया कि मेरे लोग उठ के खड़े हो गए। भाई आज़ादी, आज़ादी, जय भीम, जय भीम। कुछ भी सुनता नहीं सी। और ये जय भीम मुर्दियां दी खोपड़ी च आ गया। इस देश के मुर्दियां दी खोपड़ी च आ गया। और 15 अगस्त नू, 26 जनवरी नू मैं 30 साल तो लगातार बोल रहा है, 30 साल तो मैं लगातार लिख रहा है। और पहली बार मुसलमाना ने अपने मदरसियां दे विच ये तिरंगा जी नू लहराता। पहली बार मुसलमाना ने अपने सारे मदरसियां च और मुसलमाना दियां कुड़ियां ने झंडे चुके हुए। बड़े बड़े मुसलमाना ने झंडे फड़े हुए हैं। और की कह रहे हैं कि असी विदेशी नहीं हाँ। ये मुसलमान कह रहे कि असी विदेशी नहीं हाँ। असी कौन है? इस देश के मूल वासी आ। भाई ये पहली बार इस देश के मुसलमाना ने कहना शुरू। और मित्रों गुजरात की कहानी ने गल इत्थों तक लैके आंदी कि जट्टां दा मुंडा अज 2 चीज़ां बोलदा है, जय भीम, जय भारत। ये सरदार सुखपाल सिंह सुक्खा बोलते हैं। भाई ये जानदा जट है। और ये आदमी जद भी बोलता है जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा, ये खालसा बोलता। भाई और ये जिन्ने मोबाइल के उत्ते भरे पे आए बयान इको ही गल कहता है कि असी देश के मूल वासी हाँ। भाई ब्राह्मण कोई सा पानी पाया हुआ ना। तो मेरा मतलब कहने तो किया है मेरे वीरो, ये 2016 परिवर्तन का साल लगता मैं, जदों इस देश के लोगों ने ਜਿਹੜਾ कुछ कूड़ा कचरा ਢੋ के उन्होंने घर साफ करते सी, तो मेरे लोगों ने वही कूड़ा कचरा ਚੱਕ के जिन्हों का गंद सी उन्होंने घरे ਢੋਤਾ। उल्टी करती। उल्टी गंगा जमन मिलावो इनू कहते भाई। उल्टी गंगा जमना च ले जाना, उल्टा काम करना। और मेरे लोगों ने मरिया हुई गावां दे सिर, बलदां दे सिर दफ्तर च ले जाके रखते। ये पहली बार होया कि मुसलमान मूलवासी कहन लग्या। और मैं परसों की इस मोबाइल च एक बहुत शानदार खबर है, कमाल की खबर है। उस कुड़ी की फोटो भी है, मैं शेयर की है सारिਆਂ ਨੂੰ। वो मुसलमान कुड़ी है पाकिस्तान की, शायद डॉक्टर है, जी PhD डॉक्टर है कुड़ी। वो बोल रही है कि असी पाकिस्तान के मुसलमान विदेशी नहीं हाँ। अरे मित्रों इन्हू खोलिया करो, ये फिल्मां देखने वास्ते नहीं है। और वो कुड़ी दा, ओदी कुड़ी दी तस्वीर भी छपी है, उसका बयान भी छपया, मुसलमाना दी कुड़ी। और उन्हें की कहा है कि असी विदेशी लोग नहीं हाँ, असी भारत दे मूल वासी सिंधु घाटी दे लोग हैं। ये कहानी थोड़े सामने मैं क्यों रखी है? भाई ये नाल ही मैं एक होर गल जोड़ दिया कि 3 दिनां च ब्राह्मण दे गौशाला च लगभग 3500 गाइयां ते बलद मर गए। और इदू ज्यादा ऊने दे आले दुआले मर गए। खबर पढ़ोगे तो गिनती पता लग जाएगा। नतीजा की निकलिया? नतीजा उसका की निकलिया? भाई
कि साडे लोकां ने कहा कि पंडित जी तेरी माँ है, दुध तू तो जिहड़ा पीवें ते गोहा असी खाइए। ते पूरे देश च लोकां ने ऐलान करता कि असी अज तो बाद कोई मरी गां नहीं चखांगे। भाई उन्ने दे इर्द गिर्द 4000 गाइयां दियां लाशां वेखियां मैं। इस देश का ये इनकलाब जो होया, तो मित्रों मैं आखिरी गल तुहानूं इनकलाब की कहन लग्या, ये किसी रब ने नहीं किया, ये कोई देवी देवता उतर के नहीं आया, और ये भारत के कामरेडा ने भी नहीं किया। सरदार हरी सिंह ये भारत के कामरेडा ने भी नहीं किया। आप दोनों कामरेडा मैं तां क्या, मैं हमेशा कहा करदा है कि बामसेफ भारत की सब तो वड्डी यूनिवर्सिटी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1950 तो बाद संविधानक ताकत जद तो दिती, जद तो स्कूल कॉलेज दिता और नौकरी देनी शुरू की। मित्रों 1 करोड़ कल्ले शेड्यूल्ड कास्ट ते शेड्यूल्ड ट्राइब कल्ले नौकरी 1 करोड़ लगे। ये सरकारी गिनती है। तो जिन्ने लगे उन्हां चों 90% जद डिग्री मिलती तो मंदिर च चले जाते, जद डिग्री मिलती तो मड़ी मसान च चले जाते कि तेरी कृपा नाल हो गया, सारा कुछ तेरी कृपा नाल हो गया। और ये बददिमाग लोग जिन्होंने बाबा साहब ने भारत के संविधान च इनकलाबी कदम पुटदियां 340 41 42 धारा ते 15 कसर 4 16 कसर 4 धारा च इस देश के बहुजन नू, इस देश के सब तो नीचे गिराए गए आदमी नू भारत के संविधान की पहली सत्र चा दिओ बई कट के जरा, पहली सत्र च की कहा दिओ बई जरा, इस संविधान की पहला सफा। मित्रों कदे मैं छोटा हुंदा तो असीं स्कूल गए, जब असीं पहली जमात पास की, दूजी पास की, तो साडे माँ बाप आने दे 2 पैसे दे पतासे लेके आउंदे ते वो मास्टर जी नूं आके भेंट कर दिंदे कि तेरे करके मेरा बच्चा पहली तो दूजी च हो गया। रब नूं याद नहीं सी करदे, हो किस नूं याद करदे सी? अपने अध्यापक नूं याद करदे सी। ते जदों असीं डिग्रियां ले लियां, जद असीं वड्डियां वड्डियां कुर्सियां ते बैठ गए, और फिर अध्यापक भी भुल गया, माँ भी भुल गई, बाप भी भुल गया, अंबेडकर भी भुल गया। और मेरे बाबा ने मित्रों जदों ये संविधान लिखिया, इस संविधान की पहला वर्का है, संविधान का पहला वर्का है, यदी पहली कतार है, इत्थे आ जिहड़ी है पहली कतार है। इहदे च मेरा बाबा की लिखदा है कि वी दी पीपल ऑफ इंडिया। अरे तुसीं तां संविधान वेख्या ही नहीं, तुसीं कित्थों जान जाओगे कि इहदा मतलब की है? इस संविधान की पहली सतर वी दी पीपल ऑफ इंडिया, पहली लाइन, इसका मतलब समझते हो की है? और बाबा साहब ने इको लाइन लिखी कि वी दी पीपल ऑफ इंडिया। ये वही का की मतलब होता है? असी सारे लोग, हुण थोड़ी समझ आया कुछ कि असी सारे लोग कौन हो गए? इसका मतलब है कि अज तो बाद इस देश का बामण, इस देश का खत्तरी, इस देश का बाणिया, इस देश का जट, इस देश का चूड़ा, इस देश का चमार, इस देश की औरत, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर इक्वल, ऑल इक्वल। भाई
सब बराबर हो गए। ब्राह्मण ने 3000 साल ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਜਦ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 3000 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ 12,500 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਨਾ ਮੰਦਰ 'ਚ, ਨਾ ਮਸੀਤ 'ਚ, ਨਾ ਗਿਰਜੇ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਦ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਦ ਮੱਥੇ ਰਗੜਨੇ ਆ ਤਦ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਦ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤਦ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਦ ਇੱਜ਼ਤ ਲਹਾਉਣੀਆਂ ਹੈ ਤਦ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਨੀਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੰਮੀ ਕਮੀਣ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨੇ ਜਦੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ IAS ਬਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ IPS ਬਣਿਆ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, MLA ਤੇ MP ਬਣਿਆ, ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ, ਕਲਰਕ ਲੱਗਿਆ, SP ਲੱਗਿਆ, DSP ਲੱਗਿਆ, DC ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ? ਜਿਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਪ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ UP, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਓ। ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਪੂਰੀ ਅਲਫ ਨੰਗੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇਕੱਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੜ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ IAS ਬਣਾਇਆ, ਘਰੇ ਟੱਲੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪੂਜਾ ਰੂਮ ਬਣਾ ਲਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਘਰੇ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਇਓ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਇਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਿਖਦਾ ਕੌਣ ਵਾ? ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ? ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਦਾ ਕੌਣ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? 1950 ਆਇਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ,
ਅਸੀਂ IAS ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਠਾਕਰ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਬਣੀਏ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ 6.5 ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਹੈ, 6.5 ਲੱਖ ਪਿੰਡ। 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। 35 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, 35 ਸਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਨੂੰ, 35 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੀਤ ਗਏ। 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਿਹਾ ਔਰ 35 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵਾਮਸੇਵ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। 45 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਔਰ ਮੈਂ 35 ਸਾਲ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਭੌਂਕਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਭੌਂਕਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਜਵਾਬ SDO ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਕਿਸ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਰਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਚੰਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਲੇ ਬੰਦੇ ਛਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ AC ਲੱਗ ਗਏ। ਭਾਈ ਮੈਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ AC ਲਾ ਲਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ AC ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਇਹ AC ਦੀ ਐਸ਼ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ? 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ AC ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ AC ਲਾਉਣਾ ਕੀ ਔਖਾ ਵਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਏ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਐਸ਼ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਬੀਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਧਰ TV ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੀਵੀ ਹੈ, TV ਹੈ, AC ਹੈ। ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਵਾਕ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ TV ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਪਰ AC ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਪਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਚੁੱਟ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਗਧਿਆਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਅਸੀਂ TV ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2-4 ਨੰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ? ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ TV ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ TV ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲ ਬਲਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ। ਕੌਣ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ
1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਮਸੇਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ 1980 ਚ ਬਾਮਸੇਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब, ਈਵਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭਾਈ, ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੂਰਮੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਜਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ। 1 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਦਮੀ 3000 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ, ਸੀਨੇ ਬੁਝ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਲੀਓ, ਦੀਵਾ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਲੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੀਵੇ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁੱਲ ਦੀਵੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਜਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਊਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਛਿੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਬਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਡ ਲਿਆ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਧਰਤੇ ਭਾਈ। ਇਨਕਲਾਬ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਡਾਂਗਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਾਹੁਣਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉੱਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਮਣ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਾਰਤੇ ਓਏ ਮਾਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ 2 ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਰਤੇ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਮਾਰਤੇ ਲੋਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਡਾਕੂ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਲੇ ਚੋਰ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਰਤੇ ਹੋਏ ਮਾਰਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ। ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਅੱਜ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਡਾਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ 150 ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅੱਗ ਬਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਗਰਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਜਾਏਗੀ, जिस दिन तूफान खड़ा हो जाएगा तब ब्राह्मणवाद का रुख गिर जाएगा भाई, नहीं रहेगा।
ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਾਂ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਪਛਾਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਖੇਰਲਾ ਜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਝੱਜਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 52 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, 52 ਦੇ 52 ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ? 52 ਬੰਦੇ ਰਣਵੀਰ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 52 ਬੰਦੇ ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬਿੱਲੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕ, ਓਨੀਓ ਹੀ ਲੰਬੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡਰ ਥਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਮੀਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ। ਸੁਣੋ ਜਰਾ। ਉਹ ਘਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੋਲੇ ਵੱਜੇ ਘਰ ਡਿੱਗਿਆ। ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਾਂਡਰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਭਾਈ, ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਕੰਧ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੇਠੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ, ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਸਕੋ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ AK-47 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਦਾਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਈ ਹੈ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੇਲੀਓ। ਇਹ ਬਾਮਸੇਵ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5-6 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਖੋਪੜੀ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬਣ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਸਿੰਧੂ ਸਭਿਅਤਾ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਰਤ ਆਵੇ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਜਾਗਰਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ।